மதிப்பிற்கும் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி ஐயா அவர்கள் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த உலகளாவிய அனுசரிப்பை முன்மொழிந்தார். அப்போது இருந்தது யோகா உலகமெங்கிலும் உள்ள கோடிக்கணக்கான மக்களின் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாகிவிட்டது. இந்த ஆண்டின் கருப்பொருள் ஒரே பூமி ஒரே ஆரோக்கியத்திற்கான யோகா. நமது தனிப்பட்ட நல்வாழ்வுக்கும் நமது கிரகத்தின் ஆரோக்கியத்திற்கும் இடையிலான ஆழமான தொடர்பை எடுத்துக்காட்டுகிறது. ஐயன் திருவள்ளுவர் சொல்லி இருக்கிறார், ஆற்றல் அழிவது உடல் நலம், உடல் நலம் தேற்றல் தலைப்பெறும் ஆறு. இது ஒரு அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கைக்கு தனிப்பட்ட ஆரோக்கியம் இன்றியமையாதது போலவே மனித குலத்தின் எதிர்காலத்திற்கு நமது கிரகத்தின் ஆரோக்கியத்துக்கும் மிகவும் முக்கியமானது என்பதை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. On behalf of the Consulate General of India in Jaffna, I am delighted to welcome you all to this curtain riser event marking the lead up to the International Day of Yoga 2025, which will be celebrated globally on June 21st. As many of you know, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi proposed this global observance 10 years back, and since then, yoga has become a part of millions of lives worldwide. This year's theme, Yoga for One Earth, One Health, highlights the deep connection between our personal well-being and the health of our planets. To quote Ayyan Thiruvalluvar's line, ஆற்றல் அழிவது உடல் நலம் தேற்றல் தலைப்பெறும் ஆறு, which reminds us that just as how personal health is essential for a meaningful life, the health of our planet is crucial for the humanity's future. Let this Yoga Day be a commitment to living in harmony with ourselves and with the world around us. With this, I call upon the Honorable Consul General of India, Jaffna, Shri Sai Murli, to address the gathering. இப்போது யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள இந்திய துணை தூதர் மதிப்புக்குரிய திரு சாய் முரளி ஐயா அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அழைக்கிறேன். வணக்கம். 11வது சர்வதேச யோக தினத்தை முன்னிட்டு ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்ற தொடர் நிகழ்வுகளின் வரிசையில் முதலாவது நிகழ்வாக இன்றைய யோகா பயிற்சி நிகழ்வில் கலந்து கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஒவ்வொரு வருடமும் தனிப்பட்ட ரீதியில் கொண்டாடப்பட்டு வரும் இந்த சர்வதேச யோக தினம் இவ்வருடம் ஒரு பூமி ஒரு ஆரோக்கியத்திற்கும் ஆன யோகா என்ற கருப்பொருளில் முன்வைத்து கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இது இன்றைய காலகட்டத்தில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயமாக பார்க்கின்றேன். அந்த வகையில் உங்கள் அனைவரையும் இங்கே சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. Ladies and gentlemen, a very good morning to you all. On behalf of the Consulate General of India in Jaffna, it gives me immense pleasure to welcome you all to the very first event in the run-up to the 11th International Day of Yoga celebrations in Jaffna and the Northern Province. Ever since the conception of the International Day of Yoga with the adoption of the resolution at the United Nations in 2014, every year is marked with a unique theme, with the 11th year focusing on yoga for one earth and one health. This is deeply resonant with the civilizational ethos of India, which is Vasudhaiva Kutumbakam, or the world as one family. Time and again, India has demonstrated its ability to exemplify this ethos, be it in the Operation Vaccine Maitri in the wake of COVID-19, in extending vaccine assistance to over 100 countries selflessly, swiftly, and very, very efficiently, or be it the 2022 economic crisis that was unprecedented in Sri Lanka, where India had extended without conditions an amount of $4.5 billion as an immediate first responder to a neighbor undergoing an unprecedented crisis, or the most recent Operation Brahma, where humanitarian assistance and disaster relief were extended to Myanmar in the wake of an earthquake. India has, from the start of civilization, demonstrated its role as a Vishwamitra, Vishwabandhu, and in many domains like yoga, a Vishwaguru.
which is a friend, a philosopher, and a guide to the world. Yoga is a timeless and a priceless gift of India to the world, and today is a demonstration of that selfless and a timeless gift to the people of Jaffna. This is only the beginning of a series of events that we will be conducting ahead of the grand event which we will have in this very premises on the 21st of June 2025. Ladies and gentlemen, I also have with me on the dais what we call the face of young India. We have firstly the Honorable Member of Parliament, Shri Tejasvi Surya, who represents Bangalore, which is in many ways the Silicon Valley of India and a reservoir of talent and knowledge for the Silicon Valley of the world. While at the same time, I also have with me on the dais Mrs. Shivashri Skanda Prasad, who has delivered a mesmerizing performance last evening at the Kumbhabhishekam ceremony of the Mavidapuram Kandaswamy temple. This is indeed the unique blend of India's civilizational principles with the pursuit of contemporary domains of knowledge such as artificial intelligence, computing, and cutting-edge technologies of various kinds. So I believe it is our honor to welcome these wonderful guests today who were gracious enough to join us for this event. I look forward to today's event and in celebrating yoga, not just in the period, in the run-up to the Yoga Day, but throughout the year. Yoga for one earth and one health is indeed a principle that we will all be embracing through various events conducted by the consulate over the course of the next few weeks and the next few years. Thank you so much for joining us. Thank you. இப்போது நம்முடைய மிக சிறப்பு வாய்ந்த விருந்தினர் ஒருவர் உள்ளார். இந்திய அரசியலில் இளமையான மற்றும் செல்வாக்கு மிக்க குரல், ஆற்றல் வாய்ந்த மற்றும் அர்ப்பணிப்பு மிக்க பேச்சாளர், பெங்களூரு தெற்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மதிப்புக்குரிய திரு தேஜஸ்வி ஐயா அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். Now we have a very special guest with us, a young and influential voice in the Indian politics, a powerful and a dedicated speaker and a champion for the youth. Please welcome the Honorable Member of Parliament for Bangalore South, Shri Tejasvi Surya. Sir, we are very eager to hear from you. Namaste and Vanakkam to all. The Consulate General of India in Jaffna, Shri Sai Murali, dignitaries on the dais, all the young, enthusiastic participants of the curtain raiser for the International Yoga Day event, a very good morning to all of you. It is indeed a great honor and a blessing for both Shivashri and I to be a part of two very important and momentous occasions here in Jaffna. Just yesterday, we had the opportunity of being part of the Mahakumbhabhishekam celebrations at the Mavidapuram Kandaswamy temple, a temple that is a symbol of the long-standing cultural ties and friendship between India and Sri Lanka, a relationship that extends to beyond a few thousand years. Due to the challenges over the last few decades, the temple faced a lot of challenges and the everyday rituals were paused. But yesterday, thanks to the vibrant local Tamil community here, the temple is resurrected, the Jeernodhara of the temple is completed,
and the Mahakumbhabhishekam is taking place in all glory and gusto. I was mentioning yesterday evening to our friends that our visit to Jaffna has opened our eyes to the cultural vibrancy of this place. The temples that I saw here, the vibrancy of the local community, the rootedness is something mesmerizing. I thank you and congratulate you, and through you to all the previous generations of people who have actually gone through tremendous odds and struggles to protect and maintain these traditions and this cultural way of life that is so unique to this part of the world. Today we all have assembled to celebrate the International Day of Yoga's curtain raiser. Yoga is not merely a bunch of physical exercise. It is basically a very scientific approach to understand ourselves and align ourselves with nature, with universe and rest of the world. The very word yoga comes from the Sanskrit word, the dhatu, the root word called yuj, which means to unite, to make what is two into one. And the principle behind the Honorable Prime Minister conceptualizing the World Yoga Day and celebrating yoga at a global level is to promote this vision of unity and global harmony. As practitioners and students of yoga, you must have already understood in practice what this principle of unity means while you're practicing yoga. If you do not align your breath and your mind and your body together, you will not be able to hold a yoga posture for more than a few seconds. It's only when your body, your mind, and your breath align and become one that you can successfully hold a yoga posture. Starting from this very simple principle, the principle of unity, the principle of union that yoga celebrates, lifts us, transcends us to higher beings. I hope that this International Yoga Day will bring all of us much closer, much together, and most importantly, make all of us realize that practices like yoga firmly establish what is the universal message of a common lived experience for all human beings. Cutting across language barriers, cutting across barriers of geography, yoga promises to the practitioner the same experience and benefit, further re-establishing the integral oneness of humanity. I thank the Excellency, the CGI of India at Jaffna, his entire office, the staff here, for putting together not just this Yoga Day celebration, but working every single day with tremendous dedication to foster and strengthen the ties between the two great nations. Just last week, our Honorable Prime Minister was here, and through the course of his historic visit, many important milestones, whether it is strengthening our ties through economic support to the railway infrastructure of Sri Lanka, the energy security of Sri Lanka, to supporting the cultural revival of the temples of Sri Lanka. All of these important achievements, important collaborations was announced.
further strengthening the ties of our two nations. I know how much of effort your office has put to make the Prime Minister's visit successful. I thank you and I thank all of you for having come together in such large numbers to participate in this very important program. Thank you once again for making both of us a part of the celebration. Namaste, Nandri, Vanakkam. Sir, it is now time to stretch, breathe, and get centered. Let us all clear our minds and get ready to do so. இணைவதாகும், குறிப்பாக சுழுமுனை நாடியிலே பிராணனை ஓடச் செய்வதாகும். யோகத்திலே பல்வேறு பிரிவுகள் காணப்படுகின்றன. இந்த பிரிவுகளிலே கத யோகமும் ஒன்றாகும். கத யோகத்திற்குள்ளே ஆசனங்கப்படுகின்றன. இந்த யோகா செயல்முறை பயிற்சிகளிலே ஈடுபடுவதற்கு வசதியாக ஆரம்ப கட்டமாக நாங்கள் எல்லோரும் சுகாசனத்திலே அமர்ந்திருந்தவாறு உங்களுடைய கைகளை கூப்பியவாறு உங்களுக்கு விருப்பமான கடவுளை மனதாலே வணங்கிக் கொள்ளுங்கள். கைகளை மெதுவாக கீழே எடுத்து இந்த ஆசன பயிற்சிகளுக்கு முன்பாக சில உடல் தளர்வு பயிற்சிகளை நாங்கள் செய்ய பாதங்களை நன்றாக அசைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதனைத் தொடர்ந்து நிறைவு செய்துவிட்டு உங்களுடைய இடுப்பை முன்பக்கத்தாலே அரைவட்டமாக சுற்றுதல் வேண்டும். இடுப்பை முன்பக்கத்திலே அரைவட்டமாக சுற்றுதல் வேண்டும். நிறைவு செய்துவிட்டு உங்களுடைய இரண்டு கைகளையும் முன்னே நீட்டியவாறு கைவிரல்களை பொத்தி வைத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும். உள்மூச்சுடன் கைகளை பின்பக்கமாக கொண்டு சென்று அதன் பின்னர் வெளிமூச்சுடன் கைகளை முன்பக்கமாக கொண்டு வருதல். உள்மூச்சுடன் கைகளை பின்பக்கமாக கொண்டு சென்று கைவிரல்களை விரித்தல் வேண்டும். இப்பொழுது வெளிமூச்சுடன் கைகளை முன்பக்கமாக கொண்டு வருதல், கைவிரல்களை பொத்துதல் வேண்டும். தொடர்ந்து செய்து கொள்ளுங்கள். கைகளை பின்னே கொண்டு செல்கின்ற பொழுது மூச்சை உள்ளிழுத்தல் வேண்டும். கைகளை முன்னே கொண்டு வருகின்ற பொழுது மூச்சை வெளியேற்றுதல் வேண்டும். தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருங்கள். இத்துடன் நிறைவு செய்து கொள்வோம். இப்பொழுது உங்களுடைய தோள் மூட்டுகளை முன்பக்கமாக சுற்றுதல் வேண்டும். தோள் மூட்டுகளை முன்பக்கமாக சுற்றுதல் வேண்டும். நிறைவு செய்துவிட்டு தோள் மூட்டுகளை பின்பக்கமாக சுற்றுதல் வேண்டும். நிறைவு செய்து கொள்வோம். இப்பொழுது தலையை வலது பக்கமாக திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். தலையை இடது பக்கமாக திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். தலையை மெதுவாக கீழே பதித்துக் கொள்ளுங்கள். தலையை பின்பக்கமாக பதித்துக் கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது தலையை முன்னே கொண்டு வாருங்கள். உங்களுடைய தலையை ஒரு தடவை வலது பக்கத்தாலே சுற்றுதல் வேண்டும். நிறைவு செய்துவிட்டு இடது பக்கத்தாலே ஒரு தடவை சுற்றுதல் வேண்டும். இப்பொழுது நிறைவு செய்து கொள்வோம். அடுத்ததாக கொண்டிருங்கள். அதன் பின்னர் செய்ய முடியும். தடாசனம். கால்களை சற்று இடைவெளி விட்டு அகட்டி வைத்து நேராக உங்களுடைய விருப்பின் மீது நிமிர்ந்து நிற்றல் வேண்டும். கைகளை பக்கவாட்டிலே வைத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும். உள்மூச்சுடன் கைகளை உயர்த்தியவாறு வந்து கைகளை திருப்பி கைகளை முன்னே தள்ளி உள்மூச்சுடன் கைகளை மேலே கொண்டு சென்று குதிக்கால்களையும் மேலே உயர்த்தி வைத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும். இந்த நிலையிலே சாதாரண சுவாசம். இப்பொழுது குதிக்கால்களை நிலத்திலே பதித்து வெளிமூச்சுடன் இரண்டு கைகளையும் பக்கவாட்டு. இப்பொழுது நாங்கள் எல்லோராக நிமிர்ந்து நின்று கொள்ளுங்கள். இரண்டு கைகளையும் பக்கம் ஒரே நேரத்திலே செய்தால் நன்றாக இருக்கும். இப்பொழுது ஆரம்பிங்கள். உள்மூச்சுடன் கைகளை உயர்த்தியவாறு வந்து கைகளை திருப்பி கைகளை முன்பக்கமாக தள்ளி உள்மூச்சுடன் கைகளை மேலே கொண்டு சென்று குதிக்கால்களையும் மேலே உயர்த்தி வைத்திருத்தல் வேண்டும். இந்த நிலையிலே சாதாரண சுவாசத்தை கடைபிடிக்க முடியும். இப்பொழுது குதிக்கால்களை பதித்து இரண்டு கைகளையும் பக்கவாட்டிலே கொண்டு வருதல் வேண்டும். ஆசனத்தை
நாங்கள் இன்னும் ஒரு தடவை செய்ய இருக்கின்றோம். இப்பொழுது ஆரம்பிங்கள். உள்மூச்சுடன் கைகளை உயர்த்தியவாறு வந்து கைகளை திருப்பி கோர்த்து கைகளை முன்பக்கமாக தள்ளி கைகளை மேலே கொண்டு சென்று குதிக்கால்களையும் மேலே உயர்த்தி வைத்திருத்தல் வேண்டும். இந்த நிலையிலே சாதாரண சுவாசத்தை கடைபிடிக்க முடியும். இப்பொழுது குதிக்கால்களை பதித்து வெளிமூச்சுடன் 2 கைகளையும் பக்கவாட்டிலே விடுவித்தல் வேண்டும். இந்த தடாசனத்தை நாங்கள் இன்னும் ஒரு தடவை செய்ய சாதாரண சுவாசம். குதிக்கால்களை பதித்து வெளிமூச்சுடன் 2 கைகளையும் பக்கவாட்டிலே விடுவித்தல் வேண்டும். இதில் நாங்கள் தடாசனம் செய்திருக்கிறோம். இதனைத் தொடர்ந்து நாங்கள் செய்ய இருக்கின்ற ஆசனம் திரிகோணாசனம். திரிகோணாசனம் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பதை முன்னேறியவர்கள் செய்வதை அவதானித்து விட்டு அதன் பின்னர் செய்ய முடியும். இப்பொழுது மேடையில் இருக்கின்ற யோகா கலைஞர்கள் உங்களுக்கு திரிகோணாசனம் செய்து காட்டுவார். இருப்பினுடைய இடது பக்கத்திலிருந்து வலது காலை அகற்றி வைத்து உள்மூச்சுடன் 2 கைகளையும் பக்கவாட்டாலே உயர்த்தி வெளிமூச்சுடன் வலது பக்கமாக வளைதல் வேண்டும். வலது கை காலை தொட்டு கொண்டிருக்கும், இடது கை மேலே உயர்த்தி வைத்திருக்க வேண்டும். 2 கைகளும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கும். சாதாரண சுவாசம். உள்மூச்சுடன் மெதுவாக எழுந்து வந்து வெளிமூச்சுடன் இடது பக்கமாக வளைதல் வேண்டும். இப்பொழுது வலது கை விரல்கள் மீது பார்வை இருக்கும், இடது கை காலை தொட்டவாறு இருக்கும். சாதாரண சுவாசத்தை கடைபிடிக்க முடியும். உள்மூச்சுடன் மெதுவாக எழுந்து வந்து வெளிமூச்சுடன் கைகளை விடுதல் வேண்டும். இந்த ஆசனத்தை நாங்கள் இன்னும் ஒரு தடவை உங்களுக்கு காண்பிக்கின்றோம். உள்மூச்சுடன் 2 கைகளையும் பக்கவாட்டாலே உயர்த்தி வெளிமூச்சுடன் வலது பக்கமாக வளைதல் வேண்டும். இடது கை விரல்களின் மீது பார்வை இருக்கும். சாதாரண சுவாசம். உள்மூச்சுடன் மெதுவாக எழுந்து வெளிமூச்சுடன் இடது பக்கமாக வளைதல் வேண்டும். வலது கை விரல்களின் மீது பார்வை இருக்கும். சாதாரண சுவாசம். உள்மூச்சுடன் மெதுவாக எழுந்து வெளிமூச்சுடன் கைகளை விடுதல் வேண்டும். இப்பொழுது வலது காலை தூக்கியவாறு வந்து இடது பக்கத்திலே வைக்க முடியும். இப்பொழுது நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து திரிகோணாசனம் செய்ய இருக்கின்றோம். உங்களுடைய 2 கால்களையும் அகற்றி வைத்துக் கொள்வோம். உங்களுடைய யோகா பால்களுக்கு வெளிப்பக்கமாக 2 கால்களை வைத்துக்கொள்ளுங்கள். 2 கைகளும் பக்கவாட்டிலே வைத்து நேராக இப்பொழுது செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். உள்மூச்சுடன் கைகளை உயர்த்தியவாறு வந்து வெளிமூச்சுடன் வலது பக்கமாக வளைதல் வேண்டும். இடது கை விரல்களின் மீது பார்வை இருக்கும். இந்த நிலையிலே சாதாரண சுவாசத்தை கடைபிடிக்க முடியும். உள்மூச்சுடன் மெதுவாக எழுந்து வந்து வெளிமூச்சுடன் இடது பக்கமாக வளைதல் வேண்டும். வலது கை விரல்களின் மீது பார்வை இருக்கும். உள்ளங்கையை முன்பக்கமாக திருப்பி வேண்டும். இந்த நிலையில் சாதாரண சுவாசத்தை கடைபிடிக்க உள்மூச்சுடன் மெதுவாக எழுந்து வந்து வெளிமூச்சுடன் கைகளை விடுவிக்க வேண்டும். 2 கால்களையும் சேர்த்து வைத்துள்ளீர்கள். இப்பொழுது நீங்கள் சற்று ஓய்வெடுக்க முடியும். 2 கால்களையும் அகற்றி வைத்து 2 கைகளையும் பலவாக வைத்து கண்களை மூடி தலையை சற்று சிறிது சரித்து வைத்துள்ளீர்கள். சாதாரண நிலையிலிருந்து இப்பொழுது நாங்கள் உட்கட்டாசனம் செய்திருக்கிறோம். உட்கட்டாசனத்தை நீங்கள் ஒரு தடவை உற்று நோக்குங்கள். 2 கால்களையும் கைகளை முன்பக்கமாக உயர்த்தி வெளிமூச்சுடன் முழங்கால்களை மடித்து அரை நிலையிலே இருத்தல் வேண்டும். இந்த நிலையிலே சாதாரண சுவாசத்தை கடைபிடிக்க முடியும். அதன் பின்னர் உள்மூச்சுடன் மெதுவாக எழுந்து வெளிமூச்சுடன் கைகளை கீழே விடுதல் வேண்டும். இப்பொழுது நாங்கள் எல்லோரும் உட்கட்டாசனம்
வெளிமூச்சுடன் முழங்கால்களை மடித்து அரை நிலையிலே இருத்தல் வேண்டும். இந்த நிலையிலே சாதாரண சுவாசத்தை கடைபிடிக்க முடியும். உள்மூச்சுடன் மெதுவாக எழுந்து வெளிமூச்சுடன் கைகளை விடுதல் வேண்டும். இந்த உட்கட்டாசனத்தை நாங்கள் வஜ்ராசனம் செய்திருக்கிறோம் என்பதை இப்பொழுது நீங்கள் அவதானிக்கிறோம். இடது காலை சற்று முன்னே வைத்து வலது முழங்காலை மடித்து இடது முழங்காலை மடித்து அமர்ந்து கொள்ள வேண்டும். உங்களுடைய இரண்டு கைகளையும் துறைகளின் மீது வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சுரங்கால்கள் நிலத்தையும் கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது உங்களுடைய வலது காலை முன்னே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதன் பின்னர் இடது காலை முன்னே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். கால்களை மடித்து சுகாசன நிலைக்கு வருகிறீர்கள். அடுத்து நாங்கள் செய்ய இருக்கின்ற ஆசனம் சுகாசன நமஸ்காரம். சுகாசன நமஸ்காரத்தை நீங்கள் உடனடியாக செய்ய வேண்டியதில்லை. கலைஞர்களை உற்று நோக்குங்கள். சுகாசன நமஸ்காரம் இரண்டு கைகளையும் பக்கவாட்டிலே வைத்து நேராக இந்த நிலையிலே சாதாரண சுவாசத்தை கடைபிடிக்க முடியும். வெளிமூச்சுடன் இரண்டு கைகளையும் பக்கவாட்டிலே கொண்டு வந்து கைகளை திருப்பி கைகளை பக்கவாட்டிலே. இப்பொழுது சுகாசன நமஸ்காரம் செய்வதற்கு தயாராகுவோம். இரண்டு கைகளையும் பக்கவாட்டிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இரண்டு கைகளையும் பக்கவாட்டிலே வைத்து கைகளை முன்பக்கமாக வைத்திருக்க வேண்டும். இப்பொழுது செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். உள்மூச்சுடன் கைகளை உயர்த்தியவாறு வந்து தோள் மட்டத்திலே கையை திருப்பி கைகளை மேலே கொண்டு சென்று கும்பிட்ட நிலையிலே ஆடாமல் அசையாமல் செல்ல வேண்டும். குழந்தைகளை இழுத்து வைத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும். இந்த நிலையிலே சாதாரண சுவாசத்தை கடைபிடிக்க முடியும். இப்பொழுது வெளிமூச்சுடன் கைகளை பக்கவாட்டிலே கொண்டு வந்து கைகளை திருப்பி கைகளை கீழே நிறுத்தி கைகளை பக்கவாட்டிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சுகாசன நமஸ்காரத்தை நாங்கள் இன்னும் ஒரு தடவை செய்ய இருக்கிறோம். உள்மூச்சுடன் கைகளை உயர்த்தியவாறு வந்து கைகளை திருப்பி கைகளை மேலே கொண்டு சென்று கும்பிட்டவாறு முழங்கைகளை நீக்கி நேராக இருக்க வேண்டும். இந்த நிலையிலே சாதாரண சுவாசத்தை கடைபிடிக்க முடியும். இப்பொழுது வெளிமூச்சுடன் இரண்டு கைகளையும் பக்கவாட்டிலே வைத்து கைகளை திருப்பி கைகளை பக்கவாட்டிலே விட வேண்டும். சுகாசன நமஸ்காரம் இலகுவான ஆசனம் என்பதால் நான் இன்னொரு தடவை செய்திருக்கிறோம். இரண்டு கைகளையும் பக்கவாட்டிலே வைத்து உள்மூச்சுடன் கைகளை உயர்த்தியவாறு வந்து கைகளை திருப்பி கைகளை மேலே கொண்டு சென்று கும்பிட்ட நிலையிலே இருக்க வேண்டும். இந்த நிலையிலே சாதாரண சுவாசத்தை கடைபிடிக்க முடியும். வெளிமூச்சுடன் இரண்டு கைகளையும் பக்கவாட்டிலே கொண்டு வந்து கைகளை திருப்பி கைகளை விட. இப்பொழுது நாங்கள் எல்லோரும் அமர்ந்திருந்தவாறு ஒரு தடவை ஓய்வு நிலைக்கு செல்ல இருக்கிறோம். இரண்டு கால்களை கொண்டு உயர்த்தியவாறு வந்து கைகளை மேலே கொண்டு சென்று வெளிமூச்சுடன் முன்பக்கமாக வளைந்து இரண்டு கைகளையும் முன்னங்கால்களின் மீது வைத்துக்கொள்ளுங்கள். இரண்டு கைகளையும் முன்னங்கால்களின் மீது வைத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த நிலையிலே சாதாரண சுவாசம். நீங்கள் அதிக அளவு வளையாது குறைந்த அளவு வளைவது பொருத்தமாக இருக்கும். உள்மூச்சுடன் கைகளை மேலே கொண்டு சென்று வெளிமூச்சுடன் இரண்டு கைகளையும் பக்கவாட்டிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது நாங்கள் எல்லோரும் பச்சை முகத்தாலையும் சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும். இரண்டு கைகளையும் இடைக்கு அண்மையாக வைத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும். உள்மூச்சுடன் இரண்டு கைகளையும் பக்கவாட்டாலை தூக்கி மேலே கொண்டு சென்று வெளிமூச்சுடன் முன்பக்கமாக வளைந்து இரண்டு கைகளையும் உள்ளங்கால்களின் மீது உங்களால் முடிந்த அளவு வளைய முடியும். இந்த நிலையிலே சாதாரண சுவாசத்தை கடைபிடிக்க முடியும். உள்மூச்சுடன் கைகளை மேலே கொண்டு சென்று வெளிமூச்சுடன் இரண்டு கைகளையும் பக்கவாட்டிலே கால்களை மடித்து சுகாசன நிலைக்கு வருகிறீர்கள். இதனை தொடர்ந்து நாங்கள் செய்ய இருக்கின்ற ஆசனம்
அர்த்த உஷ்டாசனம். உஷ்டாசனத்தை அரைநிலையில் செய்யலாகும். வலது காலை மடித்து கீழே வைக்க வேண்டும். அதற்கு இடது காலை மடித்து கீழே வைக்க வேண்டும். மெதுவாக எழுந்து வலது முழங்காலை சற்று அகற்றி வைத்துள்ளீர்கள். உள்மூச்சுடன் 2 கைகளையும் மேலே தூக்கிக் கொண்டு இடுப்பின் பின்பக்கமாக பிடித்து வெளிமூச்சு விட்டுவிட்டு உள்மூச்சுடன் பின்பக்கமாக வளையுங்கள். குறைந்தது உங்களால் முடிந்தளவு சிறிது வளைய முடியும். இந்த நிலையிலே சாதாரண சுவாசத்தை கழிக்க முடியும். இப்பொழுது வெளிமூச்சுடன் மெதுவாக வெளியே வந்து கைகளை விடுவித்து கால்களை சேர்த்து வைத்து வஜ்ராசன நிலைக்கு கொள்ளுங்கள். இதனைத் தொடர்ந்து நாங்கள் வேண்டும். ஒரு தடவை அவதானித்து விட்டு அதன் பிறகு செய்து கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது மூச்சை உள்ளிழுத்தவாறு கைகளை மேலே கொண்டு செல்லுதல், கைவிரல்களை விரித்தல் வேண்டும். மூச்சை வெளி விட்டவாறு கைகளை கீழே கொண்டு வருதல், கைகளை பொற்றுதல் வேண்டும். உள்கவாட்டிலே வைத்திருந்தவாறு பஸ்ரிகா பிராணாயாமம். உள்மூச்சு வெளிமூச்சு, உள்மூச்சு வெளிமூச்சு, உள்மூச்சு வெளிமூச்சு, உள்மூச்சு வெளிமூச்சு, உள்மூச்சு வெளிமூச்சு. நிறைவு செய்து கொள்வோம். இதனைத் தொடர்ந்து நாங்கள் இலகுவான ஒரு பிராணாயாமம் தீர்க்க சுவாசம். நீங்கள் நிமிர்ந்திருந்தவாறு அர்த்த ஞான முத்திரையிலே அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். சுட்டு விரலை பெருவிரல் தேகக்கூட்டிலே வைத்தவாறு 2 கைகளாலும் அர்த்த ஞான முத்திரை, நினைவாற்றல் புத்தி கூர்மைக்கான முத்திரை, அர்த்த ஞான முத்திரை. நிமிர்ந்திருந்தவாறு தீர்க்க சுவாசம். இயல்பான உங்களுடைய சுவாசத்தை சற்று ஆழமாக இழுத்து மெதுமெதுவாக இழுத்து மெதுமெதுவாக மூச்சை வெளியேற்றுதல் வேண்டும். சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கின்ற பொழுது வயிறு சற்று விரிவடையும். சுவாசத்தை வெளிவிடுகின்ற பொழுது வயிறு சுருங்கும். நீங்களும் சிறிது முயற்சி செய்து வயிற்றை சுருக்குதல் வேண்டும். உங்கள் முயற்சி மூலமாக வயிற்றை சுருக்குகின்ற பொழுது மெதுவாக சுருக்குதல் வேண்டும். மெதுவாக மூச்சை உள்ளிழுத்து மெதுவாக மூச்சை வெளிவிடுதல் வேண்டும். மெதுவாக மூச்சை உள்ளிழுத்து மெதுவாக மூச்சை வெளிவிடுதல் வேண்டும்.